grade 10 unit 9 page number 91 nature සබාදහම means සබාදහම this is about කන්නෙලිය මේ කන්නෙලිය ගැන discover යමක් සොයාගෙන යනවා අපි ගවේෂණය කරනවා සොයා ගන්නවා discover කරනවා discover කියන සොයා ගැනීම තමයි discover කියන්නේ යමක් සොයා ගැනීමක් කරනවා explore ගවේෂණය කරනවා කියන අදහස conserve සංරක්ෂණය කරනවා conserve සංරක්ෂණය කරනවා natural beauty ස්වභාවික සුන්දරත්වය natural beauty of Sri Lanka location පිහිටීම kanneliya rainforest forest reserve වන රක්ෂිතය is located පිහිටා තිබෙනවා මම පොඩ්ඩක් රිමයින්ඩ් කරලා ඉන්නම් අපිට පේපර් එකක් ලියද්දි words ගොඩක් ඕන වෙනවා හරිද english words ඒ නිසා මේ words ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න මම මේ හැම වචනයක්ම ගන්න ඕන වෙනවා reserve රක්ෂිතය located පිහිටා තිබෙන in the Galle district in the southern province දකුණු පළාත about පමණ 125 kilometers away ඈතින් from Sitta Colombo Colombo it is one of the largest largest one of the largest විශාලම වෙන එකක් forest reserves වන රක්ෂිත with සමග high ඉහළ biodiversity ජෛව විවිධත්වය in Sri Lanka right waterfalls the alley this is not okay මේ පුතාට මේ right waterfalls the alley inside ඇතුළත the forest there are many streams දිය පහරවල් streams adding එකතු කරමින් life ජීවිතය to vegetation වනගහණය although කියන්නේ එසේ නමුත් deforestation වන විනාශය has තිබෙනවා affected බලපෑම් කරලා ඔවුන්ට ඒවාට these streams මේ දියඇරි creates නිර්මාණය කරනවා streams එක දිය පහරවල්ලා several කීපයක් beautiful ලස්සන cascades කියන දිය කියන්නේ waterfalls පොඩි නැත්තම් කුඩා දිය ඇලි අපි දිය රැලි කියලාත් කියනවට okay there is high rainfall ඉහළ වර්ෂාපතනයක් in kanneliya from Sitta May to July මේ සිට ජුලයි දක්වා and again නැවත in the months of මාසවල October and November making පත් කරමින් it an ideal කදිම time කාලයක් to see the waterfalls බලන්න දියලි බලන්න the Anagimale is the closest ආසන්නතම waterfall දියැල්ල to the entrance ඇතුළෙන තැනට entrance එක of the forest reserve වන රක්ෂිතයේ it is just පමණයි 2 kilometer away ඈතින් ඉවතට from Sitta the entrance ආරම්භ ස්ථාන entrance එක ප්‍රවේශය you need ඔබට අවශ්‍යමයි to go little deeper ඇතුළට ගැඹුරට into තුලට the forest to see බලන්න the beautiful waterfall called Narangas Alla biodiversity ජෛව විවිධත්වය there are 301 plant species වර්ග at kanneliya forest reserve some පමණ 133 animal species වර්ග and 59 species of birds කුරුල්ලෝ making පත් කරමින් it is very rich පොහොසත් in biodiversity hiking දුර ගමන් නැවිදීම පයින් යාම අපි කියනවා hiking the water level ජල මට්ටම
of the streams දිය පාරවල් වල slow පහළයි from March to April March to April දක්වා and August to September August to September දක්වා. Those are ideal times කදිම වේලාවල ideal times to visit නරඹන්න කන්නెලිය for hiking. ඔය පයින් යනවා නම් ඇවිදින්න යනවා නම් hiking වලට හොඳම වෙලාව. Right. Now come to activity 1. දැන් activity 1 එකට පුතේ. Now come to activity 1. Activity 1 එකට එන්න. Words and meaning match. Words are on left side and meanings are on the right side. පොඩි උදව්වක් කරන්න පුතේ. මේවට bullets ටිකක් දාගන්නකො. ඔය meanings වලට numbers දාගන්නකො. Plants taken collectively 1 දාගන්න. Plentiful වල 2 කියලා දාගන්න. Plentiful. Walking into the countryside flow pressure or sport ඒක 3 කියලා දාගන්න. ඔක්කොම එක පුතේ 3. ඒ ඔක්කොම 1. මේ sorry 3. ඔක්කොම 1 කියලා කියන්නේ එකට කියන එක 3. හරි. Variety of species of plants and animal life within a region ඒ ඔක්කොම ඊළඟට එක number එකක් number 4. A group of animals or plants having a common characteristics ඒ ටික ඔක්කොම එක number එකක් 5. Process of destroying a forest එක ඊළඟට number එක number මම හිතන්නේ 6 එකයි තියෙන දැන්. Place allocated for special use ඊළඟට number එක. Small waterfall ඊළඟ number එක. මත number 8. Right, now match. දැන් match කරන්න. Okay, let's see. Biodiversity. Biodiversity. What is biodiversity then? A group of animals or plants having common characteristics. No, not that. No, that is not. Variety of species of plants and animal life within a region. That is biodiversity. අර මට කිව්ව එක ආන්සර් එකයි කියන දාලා තිබ්බ කම බැලුවේ එකද කියලා නෑ ඒක නෙමෙයි. That is wrong. Variety of species of plant and animal life within a region. Variety of species of plant and animal life within a region is biodiversity එක match කරන්න. Species තමයි කලින් කියපු දේ නා. A group of animals or plants having common characteristics. Species තමයි කලින් අර එකනේ මට දාලා තිබ්බ ආන්සර් එක වෙන්නේ. ඒ තමයි having common a group of animals or plants having common characteristics. Vegetation. Plants taken collectively. Plants taken collectively. Match කරගන්න පුතේ. Plants taken collectively. Cascades. Small waterfall. Cascades. Small waterfall. Reserve. Allocated area. Place allocated for special use. Reserve. Place allocated for special use. Reserve. Place allocated for special use. Hiking. Walking in the countryside. Hiking. Walking in the countryside. Abundant. Plentiful. Abundant. Plentiful. Abundant. Plentiful. Deforestation. Deforestation. Process of destroying the forest. Process of destroying the forest. Now let's move to next one. Activity 2. Activity 2. There's a chart. There's a chart. You have to fill the grids. Location. What is the location? Location can P team. Then බලන්න paragraph එකේ මුලම තිබ්බ location එක. In the Galle district in southern province or normal like that. Distance dura tibba 125 kilometers away from Colombo akara tibba. Importance මේක තිබ්බ high biodiversity එහෙම තියෙනවා පුතේ. Attractions මොනවාද? අනමගි මල ඔන්නව තිබුණ නාරංගා සැල්ල like that. Best time to visit බලන්න හොඳ කාලෙ තිබ්බා මම හිතන්නේ May to March to April අනේම තිබ්බා list එකක් like that. Okay, fill the grids and let me know. So location. What is the location? In Galle district, yes, in the southern province. Then distance 125 kilometers away from Colombo. Importance high biodiversity. One of the largest forest reserve in Sri Lanka. One of the largest forest reserve in Sri Lanka. There are many attractions නේද? ඒක ඊළඟට ලියන්න තියෙන එක attractions.
Anagimale ඇල්ල, නාරංගාස ඇල්ල, like that there are attractions are. Best time to visit. Times keep at the yes, May to July and in the months of October and November. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා end එකේදී end paragraph එකේ මොනවද? March to April and August to September. මේවා තමයි best times to visit කරන්න මේක විවිධ ඒවට. හැබැයි කියලා වැඩිපුර visiting කියලා ගත්තොත් නම් පළවෙනි set එක තමයි. දෙවෙනි එක hiking නේ. visiting නම් පළවෙනි ටික තමයි. March to April and August to September තකෝ තිබිච්ච එක. Right. Okay, next one. Activity 3, page number 93. True false. Do this one quickly and let me know. මේකේ පොඩි support එකක් දෙන්නම් පුතේ තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැන් first එක බලමු. Kannaliya is one and only. දැන් අර paragraph එකේ දුන්නේ one of the කියලා. මේකේ තියෙන one and only කියලා. one of the කියන්නේ ඒ වයින් එකක්. one and only කියන්නේ එකම. එහෙනම් මේක true the false ද අරකට match වෙන්නේ නැහැ පුතේ මේක dismatch එක මේක false. one and only කෝ එකම rainforest එක ලංකාවේ. එහෙනම් සිංහරාජ කියන්නේ මොකද්ද? හරිද? මේක false නේද? අන්න ඒ වගේ බැලුවා මේ අදහස මේ තියෙන sentence එක හොයාගත්ත පැරා එකෙන් එක මේකට matching නම් 100% 99% හරි කමන්නේ හරි මේ ඒක දැම්ම අපි true කියලා ඒක match වෙන්නේ නැත්නම් dismatch එකක් නම් false like that mismatch නම් false. Okay, first one like I said this is false. There is a variety of wildlife in Kannaliya Forest Reserve. Yes, variety of wildlife එක තියෙනවා. variety එකක් තිබ්බ එකම. අය අර තිබුණේ පුතේ list එකක්ම variety කියන්නේ විවිධනේ. variety කියන්නේ විවිධත්වයෙන් යුක්ත wildlife වන සතුන් ප්‍රමාණයක්, වන ජීවිත ජීවිතයක්. අය අර බලන්නකො ඒක paragraph එකේ තිබුණේ animal species තිබුණා 50 ගානක්ද කොහෙද bird species තිබුණා list එකක්ම තිබ්බා. මම හිතන්නේ කලින් paragraph එකේ right side එකේ තමයි තිබුණේ list එක. හරි? ඒ නිසා මේක true. March is a good time to visit Kannaliya to see waterfalls. බලන්න මේ waterfalls කියන්නේ වතුර තියෙන time එක. ඒ කියන්නේ මුල්ම එකේ දකුණු පැත්ත. first para එකේ දකුණු පැත්ත බලන්න පළවෙනි ටික. ඒකේ තියෙන මොකද්ද? March තියෙනවද? නැහැ. May to July. March නැහැ. May to July. එහෙනම් මේක false. මේක false. Deforestation වන විනාශය has affected බලපෑම් කරලා water levels of streams ඒක හරි පුතේ. වන විනාශය නිසා ගොඩක් බලපෑම් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලෙන් කාලට යම් දේශපාලකයෝ විවිධ පක්ෂවල තම දේශපාලන උවමනා සඳහා තමන්ට ඡන්ද දෙන මෝඩින්ව තව ටිකක් රවටලා ඡන්ද ගන්න මම මේ එක පක්ෂයක් නෙමෙයි ඔක්කොම පක්ෂ. හරි? ඔය කැලෑ කපු දේ සුද්ධ කර ඒ මිනිස්සුන්ට පවර්ලා දෙනවා. ඒක නිසා වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මම මතකයි ගිය මේ අවුරුද්දේ මුල වගේ කෙනෙක් හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් ඕනවත් නැහැ කියලා. එයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හුස්ම ගන්න එක්කනේ මම හිතන්නේ. එයා වෛරස් වර්ගයක් වගේ වෛරස් ජීව ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ හින්දා එහෙම මේ හරි මෝඩ මිනිස්සු කැලෑ සුද්ධ කර පිට්ටනිය හදනවා, ගෙවල් හදනවා, මුස්ලිම් අයට මට මතක අර හදලා දුන්නා. ඉතින් ඕවා හරහා තමයි මේ water levels බහැලා යනවා. ඊළඟට සංගණන අනුගතයේ ලංකාවෙත් කාන්තාර බිහිවීමේ සම්භාවිතාවක් ඊළඟ වර්ෂ 50 තුල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු 50ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත සමහර විට ඔය පුත්තලම වගේ ප්‍රදේශ කාන්තාර බවට පත් වීමට කඩක් තියෙනවා කියලා සමහර සංගණන පෙන්නනවා. විද්‍යාත්මක සංගණන. ඒක මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර දකින්නේ ටීවී එකේ යන්නේ පොලිටික්ස් නේ දේශපාලනේ යන්නේ. සංගණන විද්‍යාව ලංකාවේ යන්නේ නැහැ නේ ටීවී එකේ. ඒ වැඩිපුර යන්නේ දේශපාලනේ. ඒ නිසා ඒක දකින්න නැතුව ඇති. කොමුණත් එහෙමත් තියෙනවා. anyway, deforestation has affected make true. Hiking is difficult in the month of June. Hiking මේ අවිදින එක විනෝදය සඳහා හෝ තම ව්‍යායාම සඳහා අවිදින එක in June කරන්න පුළුවන් ද difficult අමාරුයිලු. list එක බැලුවොත් ඕගලන්ට June තියෙනවා list එකේ මං හිතන්නේ. June තියෙනවනේ නේද? March to April නෑ. March April නෑ. මේක June නෑ. එහෙනම් මේක difficult කියලා කියන්නේ ඒකම නේද true පුතේ. difficult නේ ඒක නැහැනේ list එකේ. එහෙනම් true. එහෙනම් true වෙන්නේ. එහෙනම් true. Right. Question number 2. Which of the following පහතේවෙන් කුමන එකද is the main idea ප්‍රධාන අදහස main idea of this passage මේ passage එකේ there are තිබෙනවා many places ගොඩක් ස්ථාන of natural beauty ස්වභාවික සුන්දරත්වයෙන් යුක්ත like වගේ Kannaliya in ශ්‍රී ලංකා මේක list එකක් තිබ්බද පුතේ සිංහරාජ තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා තිබ්බද නැහැ මේක false එහෙනම් මේක නෙමෙයි ආන්සර් අපි main එක ප්‍රධාන කෙනේ අහන්නේ හරි okay next one Kannaliya is an ideal කදිම
කන්නිලි is an ideal කදිම destination ගමනාන්තයක් for nature lovers සෝබා දහමට ආදරය කරන අයට. සෝබා දහමට ආදරය කරන අයට මේක කදිම ගමනාන්තයක් බලන්න යන්න පුළුවන් තැනක්ලු. next එකත් බලමු. ඒක තමයි ආන්සර් එක වෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි next එක බලමු. කන්නෙලිය cannot be බෑ. visited නරඹන්න throughout පුරාම the year අවුරුද්ද පුරාම බලන්න බැහැලු මෙතන. due to නිසාවෙන් climatic conditions දේශගුණ තත්ත්ව කොහෙවත් තිබ්බද පුතේ දේශගුණ තත්ත්ව නිසා මේක අවුරුද්ද පුරාම බලන්න බැරි තැනක් කියලා නෑ. එහෙනම් මේකත් false නිසා මේකට main idea එක වන්නේ to Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Okay, now come to page number 94. 94. I'm skipping one because it's not important for the exam. එකක් වැඩක් නැතිව මම අයික් කරනවා. කෙලින්ම 94 එන්න. simple scenario පුදේ ඔයගලන්ට කරන් තින්නේ මේ දීලා තියෙන details ටිකක් point wise details ටිකක්. මේවා paragraphs කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක අපිට units මේ grade 6 වලත් තිබ්බා මේ වගේ ඒවා. මතකද දන්නේ ඔයගලට? ඔයගේ point form එකෙන් bullets දාලා දීලා ඒවා අපිට sentence බවට හදන්න තිබ්බා. paragraphs වලට හදන්න තිබුණා. එතකොට 7 වලත් තිබ්බා, 8 වලත් තිබ්බා, 9 වලත් තිබ්බා, දැන් 10 වලත් තියෙනවා. right. I'll help you. මම help එකක් දෙන්නම්. use a pencil එක පාවිච්චි කරලා මේක හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කරලා තියෙන අයට මේ CR එක ලියලා තියෙනවා ලේසියි. එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් පෙන්සිල් එකෙන් දාලා පස්සේ CR එක ලියා ගන්න. First one. It is a 40-minute drive from Jaffna. It is විතරයි ලියන්න තියෙන්නේ. It is on left එකේ ලියා ගන්නවම it is පෙන්සිල් එකේ. It is. Next එකේ there is a ferry service. There's a ferry service. ඊළඟට next එකකට it is nearly. third එකකට it is nearly an hour's journey. It is. next එකේ හදන්න දෙයක් නෑ ඒක හරි. The grove in stone worshipped by Hindu devotees at an annual festival organized by the nearby Kovil is a center of attraction. එක හරි පුතේ. මම දන්නේ නැහැ පුතේ මේ grove in stone කියන එක ඇත්තටම grow වෙනවද කියලා. ඒක grow වෙනවා නම් grow වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙන්නේ කිසිම අමුතු බලයකින් නෙමෙයි. එකක් එතන ඩිපොසිට් එකක් khනිජ ඩිපොසිට් එකක් වෙනවා නම් මොනවා හරි අපි නිතරම එතනට වතුර වැටෙනවා නම් ඒ වතුර වල khනිජ කුමන හෝ තියෙනවනේ ඒක ඩිපොසිට් එක නිසා වර්ධනය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් එක ක්‍රමයක් තියෙන ඒ තමයි ඔය කියන තැන ඒක ඇවිල්ලා හරි අපිට අනාගතේ වටින තැනක් එමුනොත් එහෙමද? ඔයගොල්ලෝ කිව්වම තේරෙයි. එහෙනම් පුතේ එහෙම නැති ක්‍රමය තමයි ඔතන යට අපිට තියෙන ලාවා ඒ කියන්නේ ලෝදිය ටිකක් ලංව පිහිටා තියෙන තැනක්. يعني පොළොවේ ස්තරය අපේ එතන ලෝදිය වලට ළඟ ටිකක් ශක්තියෙන් අඩු තැනක් වෙන්නේ නැති. එම නිසා ටික ටික බලපෑම් මත පෘථුවියේ එම පොළොව මට්ටම පොඩ පොඩ උඩ එන තැනක් වෙන්න ඕනේ එමනම්. ওই ඔප්ෂන් දෙක තමයි තියෙන්නේ. හරි? එහෙමනම් ඉතින් කවදාද දවසක ගිනි කන්දක් හටගැනීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. දැන් ඔය අපි hot water wells තියෙන්නේ උණු වතුර වලින්. ඒ hot water links කියන්නේ මැජික් එකක්වත් මේ අමුතු බලයක්, භූත බලයක් මේ එහෙම නැතුව දේවහාස්කම් මේ මොනවාක්වත් නෙමෙයි බොරු කතා. නොදන්න මිනිස්සුන්ගේ මෝඩයන්ව රවටන්න පුළුවන් කතා. හරි? ඇත්ත කතාව ඔයගොල්ලෝ හැම මොලේදී නෑ දන්නවා. ඔයක මොකද්ද තියෙන්නේ? ලෝදිය වලට නැත්නම් ලා වලට පොළවේ ස්තරය ළඟ තැනක්. ඒ නිසා වතුර රත් වෙනවා. හරි? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිවම ඉස්සරහට අපිට එතනත් පුළුවන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්න යම් දවසක ගිනි කන්දක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තැනක්. අපි දුක් වෙනෝනේ තැනක්. Right, anyway, part of the island, දානෙච්චරයි. Just ඒ අකුර part of the island is reserved for the wild horses and ponies to roam freely. ඔය පුතේ ලංකාවට ආවෙනක නෑ horsesලා මෙතන විතරක් ඉන්නවා අර ඩච් ඒ කාලේ ලන්දේසි කට්ටිය ලංකාවට ගෙනාපු අස්සය සහ poniesලා horseslයි poniesලා තාම උතන පොඩ්ඩක් ඉතුරුලා ඉන්නවා. There is fresh water supply at Devil's Well. යකාගේ ලිඳ පුතේ Devil's Well ලා ලේසි නෑ. There is a giant baobab or something like that tree. මම tree එක නම් දන්නවා මම ඒක අර විශාල ගස් තියෙන වතුර වල කලෙක්ට් වෙන ඇතුලේ. Next. There are all stables. There are all staples of the Dutch era. Right, next one. Also, it is a 3-hour drive from Colombo. It is. Next again, first again. It is a 3-hour drive from Colombo.
next එකේ හදන දෙයක් නෑ. හදනවනම් the විතරයි දාන්නේ. The famous waterfalls. The විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. The famous waterfalls such as Devon and St. Clair are situated close to Nuwara next එකේ the විතරයි දාන්න. The Lake Gregory. The Lake Gregory is in the heart of the city is a much sought out tourist attraction. Next there are motor racing events. There are motor racing events in April. Next the Haggala Botanical Garden. The Haggala Botanical Garden is famous for a number of species of orchids and roses. Right. Next the Horton Plains. When I'm good the Horton Plains. Okay, now come to Polonnaruwa. It is a 4-hour drive from Colombo. Next it is the second capital of Sri Lanka after the destruction of Anuradhapura. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර කාබන් ටෙස්ට් එකක් තියෙන කාබන් පරීක්ෂණය කියලා එකක් තියෙන කාලය හොයන ඒක අනුව සමහර පොළොන්නරුවෙන් හොයා ගන්න දේවල් අනුරාධපුර රාජධානියට යහ යනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා සැකයක් තියෙනවා, පොඩි ඩවුට් එකක් තියෙනවා. අනුරාධපුර කින්ඩම් එකට කලින් පොළොන්නරුව කින්ඩම් එක තිබිලා පස්සේ ආයි ඒක යම් හේතුවක් මත අනුරාධපුරට ගිහලා පස්සේ ආයි පොළොන්නරුවට ආවද කියන සැකය ඩවුට් එක තියෙනවා. ඒක මම 100% දන්නේ නැහැ. එම සැකය සමහර තැන්වල ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. හරි. anyway next එක බලමු. The second capital it is the second capital of Sri Lanka after the destruction of Anuradhapura. There are monumental ruins of the fabulous garden cities created by there are next එකේ කොමා එක වෙනකොට is දාන්න. The Lanka Tilaka Vihara is an enormous brick structure. Is දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. The Galvihara with its gigantic rock sculptures is amazing. අපිට කැලක් දාන්න පුළුවන්. Is an amazing creation. Is an amazing creation. ඒ වගේ මොනවාරි දාන්න පුළුවන්. The Galvihara with its gigantic rock sculptures is an amazing creation. The wonderful creation. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට වෙන සිස්ටම් එකක් දාන්න හොඳයි ඒක ලේසි. The Tivanka Pilmage. Oh no, this is Pilimage. Where wall paintings of the 13th century illustrate the Jataka stories. Is also located here. Nata is another attraction. Is another attraction. Is also located here. ඔය එකක් ගන්න පුළුවන්. Is another attraction. Is also located here. Next එකෙත් කොමා කරනකොට is දානවා. Parakrama Samudra is an excellent creation of our irrigation system. Is දානවා. අර මතකයක් තියෙනවා කවුරු ඉස්සර දේශපාලකයෙක් වැරදීමකින් කිව්වා කියලා පරාක්‍රම බාරජතුමාගේ අර මේ මේක තියෙන ස්ටැටියු එකක් පිළිමයක් ඒක යා ගස්ලබු බෑයක් තමයි අතේ තියන් ඉන්නේ කියලා. ඒක ලොකු වැරද්දක් කොහොම වුණත් කවුරු කිව්වත්. Anyway, now come to page number 96. Announcement. 96. Announcement. I am skipping some unnecessary ones because we have targeted the exam. That's called washback. හරි. washback කියන්නේ පුතේ විභාගෙට එන්නේ නැති වැඩක් නැති unnecessary ඒවා අත්හැරලා ඉදිරියට යෑම අපි. ඒක washback එක. The students of ගැමුණු මහා විද්‍යාලය are planning සැලසුම් කරනවා write the difficult words meaning of difficult words when I give if you don't know any of them. දන්නේ නැති ඒවා කොහොම ලියා ගන්න. To hold පවත්වන්න poster competition තරඟයක් on the theme on සම්බන්ධයෙන් මත theme තේමාව let's recycle ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරමු our waste අප දෙන දේවල් waste කුණු
this is the announcement මේ තමයි announcement එක they have prepared on සූදානම් කරපු prepared සූදානම් කරලා තියෙන to inform දැනුම් දෙන්න the students ශිෂ්‍යයන් of the competition මේ තරඟයේ read it aloud එක aloud ශබ්දනක කියවන්න next write a note ඊට පස්සේ note එකක් ලියන්න to your friend වගේ මිතුරාට who is absent පැමිණලා නැති from school පාසලෙන් අද absent වෙලා ඉන්න informing දැනුම් දෙමින් him ඔහුට her ඇයට him or her ඔහුට හෝ ඇයට about ගැන the competition okay announcement නිවේදනය the environmental society පාරිසරික සංවිධානය සමාජය of ගැමුණු මහා විද්‍යාලය has තිබෙනවා organized සංවිධානය කරලා a poster competition poster තරඟයක් on the theme තේමාව යටතේ let's recycle කරමු our waste අපේ කුණු to mark සලකුණු කරන්න the earth day පෘථිවි දිනය the competition මේ තරඟය will be held පැවැත්වේවි on 5th June June 5 2013 from සිට 8 am onwards ඉදිරියට at the main hall ප්‍රධාන ශාලාවේ of the school students ශිෂ්‍යයෝ from within grade 6 to 13 6 සිට 13 දක්වා can පුළුවන් take part සහභාගී වන්න in the competition මේ තරඟයට more details වැඩි තොරතුරු more details වැඩි තොරතුරු will be display කරනවා පෙන්නනවා on the environmental society notice board එකේ දැන්වීම පූර්වයේ okay now I'm sharing you the note on the whiteboard so that you can see dear Mala there was an announcement by the environmental society about a poster competition to be held පැවැත්වීමට නියමිත to be held on 5th July 2013 to mark the Earth Day on the theme let's recycle our own waste from 8 am onwards at the school main hall. Students from grade 6 to 13 can take part. Students from grade 6 to 13 can take part. They will display more details on the notice board of the environmental society. Now, more details will be displayed on the notice board of the environmental society. Sheila. Right. මේ dear මාලා කියලා dear දෙමීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට මාලා විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. පටන් ගන්න චුට්ටක් ඉඩ තියලා මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් තමයි වෙනස් කරේ. ඉඩ තියලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක ෆෝමැට් එක. පරණ ෆෝමැට් එක මම මේ කියන්නේ. මේ ශීලා කියන එක දකුණු පැත්තේ කොනට යට නම ලියපු කෙනාගේ නම දකුණු පැත්තේ කොනට යට දාන්නත් පුළුවන්. දැන් අලුත්ම වැඩිපුර යන ෆෝමැට් එක තමයි පුතේ මේ ඔක්කොම left corner ඔක්කොම වමට දානවා. දැන් වැඩිපුර යන්නේ left corner. වමට ඔක්කොම දැමීම. දැන් කියන්නේ ඉතින් කොහොමත් මම අර ඩියර් කියන එක දැමීම කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර ස්කූල්ස් වලදී ගුරුවරු ඩියර් කියන එක දාලා ආන්සර් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක කියලා තියෙන්නේ නැත්නම් ඒක අත්‍යවශ්‍ය හෝ ඒක ලියන එකක් නෙමෙයි. හරි? නමුත් අපි ලකුණු ගනිද්දී හැමදෙස්සම ටැලි වෙන්න ඕනේ. අපි ෆයිට් එකක් නෙමෙයි ලකුණු ගැනීම කියන්නේ ෂේප් එකේ ගන්න ඕනේ දෙයක්. ඒ නිසා තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. right. Now finish it quickly and let me know once it's finished. Once finished it. Now come to page number 97. මේ පුතේ මේක ඇවිල්ලා අපි ඩිබේට් එකක් පටන් ගද්දී යන විදිය. Ladies and gentlemen, we welcome you all. The topic of today's debate is other debate එකේ topic එක වන්නේ let me introduce මම හඳුන්වා දෙන්න ඊට දෙන්න our two debating teams. අපේ debating teams දෙක on my right මගේ දකුණු පැත්තේ we have the proposing team. මේ යෝජනා කරන කණ්ඩායම යම් මාතෘකාවක් who will speak for the topic. ඒකල තමයි මේකට සහාය දක්වලා කතා කරන්නේ. On my left මගේ වමෙන් we have the opposing team විරුද්ධ කණ්ඩායම who will oppose විරුද්ධව කතා කරනවා the proposition team. මේ proposition team එකේ point of view එකලා දැක්මගෙන. Now please welcome the lead of the
proposing team. දැන් proposing team එකේ leader. හරි. මේ useful language. useful ප්‍රයෝජනවත් language expressions. භාෂා විධාන භාෂා පද for presenting ඉදිරිපත් කරන්න your arguments වගේ තර්ක විතරක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. It's obvious නියතයි that බව it's obvious that නියතයි that බව to begin with ආරම්භයක් ලෙස ගතහොත් we believe that අපි විශ්වාස කරනවා ඒ බව in addition to that ඊට අමතරව we agree අපි එකග වෙනවා furthermore තවදුරටත් we disagree අපි විරුද්ධ වෙනවා however ඒ කොහොම වුණත් in conclusion එක ලෙස අවසාන කිරීම සඳහා සාරාංශය ලෙස අවසානයක් ලෙස I strongly agree මම තදින්ම එකග වෙනවා we support the view that අපි සහාය දක්වනවා අදහසට to sum up අවසානයක් ලෙස කෙටියෙන් ගතොත් අවසානයක් sum up කියන අවසන් කිරීමට sum up කියන අවසන් කරනවා contrary to what you say ඔබ කියන දෙයට පටහැනිව විරුද්ධව we can prove that අපිට පුළුවන් ඔප්පු කරන්න ඒ බව I stress the fact that මම තදින්ම කියා සිටිනවා මේ කරුණ ගැන මම මතු කර සිටිනවා මේ කාරණය right now come to next page number 98 adjectives are in singular නාම විශේෂණ they are describing words adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ පුතේ ඒවා describing words යමක් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන පද adjectives can be පුළුවන් form හදන්න සකසන්න by මගින් adding suffixes what are suffixes මොනවද suffixes කියන්නේ a letter or a group of letters which are added to the end of the words to change its meaning or word class or both ඔන්න suffixes කියනට arrow එකක් දාලා ලියා ගන්න තේරුම යම් පදයක suffix arrow එකක් දාලා ඇතින් ටිකක් ලියා ගන්න යම් පදයක අර්ථය හෝ වර්ගය හෝ දෙකම වෙනස් කිරීමට එයට එකතු කරන අකුරක් හෝ අකුරු කීපයක් මේ නම් වේ right now see these examples මේ examples දිහා බලන්න පුතේ මේ full කියන එක suffix එකක් less කියන එක suffix එකක් less කියන එක suffix එකක් එතකොට effect කියන එක suffix එකක් effect කියන suffix එකක් some කියන්නේ suffix එකක් OUS suffix එකක් මේ වම් පැත්තේ දිනවා එක්ක nouns or verbs දැන් මේක කියන්නේ මොකද්ද මේ nouns වලට හරි verbs වලට හරි හරි පුතේ අනිවාර්යයෙන් සවිද්‍යා right බලන්න suffixes okay suffixes පුතේ මෙමයි යම් පදයක අර්ථය හෝ වර්ගය හෝ දෙකම suffixes මේ කියන මිස්සල මමයි කියනවා suffixes යම් පදයක අර්ථය හෝ වර්ගය හෝ දෙකම වෙනස් කිරීමට එයට එකතු කරන අකුරක් හෝ අකුරු කීපයක් මේ නම් වේ යම් පදයක අර්ථය හෝ වර්ගය හෝ දෙකම වෙනස් කිරීමට එයට එකතු කරන අකුරක් ඔයට පිටිපසින් එකතු කරන පොඩ්ඩක් මම මිස් වුණා එයට පිටිපසින් එකතු කරන අකුරක් හෝ අකුරු කීපයක් මේ නම් වේ right now I think it's done නා මම හිතනවා පුතේ හරි කියලා right now see these examples පුතේ full full කියන්නේ suffix එකක් එයාව දාන්නේ පිටිපස්සෙන් දාන පද අපි end එකට දාන ඒවා ඔක්කොම suffixes
less කියන්නේ suffix එකක්. එයාව දාන්නේ පිටිපස්සෙන් අගට. IVE කියන්නේ suffix එකක්. එයාව දාන්නේ අගට. SOME some කියන්නේ suffix එකක්. එයාව දාන්නේ අගට. OUS කියන්නේ suffix එකක්. එයාව දාන්නේ අගට. එහෙනම් success නැත්නම් අපි success කියලා වැරදිලා pronounce කරන ලංකාව තුල success කියන පදය. ඒකට full දැම්මම successful. care කියන එකට less දැම්මම careless. effect එකට IV දැම්මම effective. trouble එකට SOME දැම්මම troublesome. mystery එකට OUS දැම්මම mysterious. හරි. OUS දැම්මම ඒක දැන් mysterious වුණා. එහෙනම් ආයි බලන්න success කියන පදයට full දැම්ම successful. හරි. care කියන එකට less දැම්මම careless. effect එකට IV දැම්මම effective. trouble එකට SOME දැම්මම troublesome. mystery එකට OUS දැම්මම mysterious. Mysterious. Right. Now see the whiteboard. I am going to share a note to you. Noun නාමපද, verb ක්‍රියාපද, suffix දානවා. දැන් කලින් දුන්න suffix කියන්නේ අර යම් පදයකට එකතු කරන අකුරු කීපයක්. අර්ථය හෝ වර්ගය හෝ දෙකම වෙනස් වෙනවා. adjective නාම විශේෂණ. adjective නාම විශේෂණ. adjective නාම විශේෂණ. හරි. care සොයා බලනවා. care සොයා බලනවා. care සොයා බලනවා. careful ප්‍රවේශම් සහගත. careful ප්‍රවේශම් සහගත. careless අපරීක්ෂාකාරී. careless අපරීක්ෂාකාරී. careless අපරීක්ෂාකාරී. verb ක්‍රියාපද adjective නාම විශේෂණ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක බැලුවොත් පේනවා පුතේ care කියන verb එක full දැම්මොත් careful adjective එකක් වුණා. care කියන verb එකට අනිත් පැත්තට less දැම්මම careless adjective එකක් බඩපත් වුණා. ඒතර care කියන verb එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් careful සහ careless බවට. care කියන verb එකට full දැම්මම careful වෙනවා adjective බවට, less දැම්මම careless වෙනවා ඒත් adjective. එහෙනම් බලන්න පුතේ දැන් අපි verb එක adjective වුණා. ඒ තමයි පුතේ word classes. ඒවා තමයි word classes. හරි? වෙනස් වීම. word එකේ පදේ වර්ගය වෙනස් වුණා. meaning එකත් වෙනස් වුණානේ. care කියන්නේ සොයා බලනවා. careless කියන්නේ අපරීක්ෂාකාරී. careful කියන්නේ පරීක්ෂාකාරී. වෙනස් වුණා meaning එකක්. beauty කියන්නේ සුන්දරත්වය. beauty සුන්දරත්වය. beauty සුන්දරත්වය. දැන් beautiful කියන්නේ සුන්දර, ලස්සන. සුන්දර, ලස්සන. noun කියන්නේ නාම පදයක්. එන beauty කියන්නේ noun එකක්, නාම පදයක්. adjective නාම විශේෂණයක් බල වෙනස් වුණා. දැන් මේකෙත් බලන්න beauty කියන noun එක beautiful කියන adjective එක බවට වෙනස් වුණා. beauty කියන noun එක beautiful කියන adjective එක බවට වෙනස් වුණා. හරි. එහෙනම් පද වර්ගයක් වෙනස් වුණා, meaning එකත් වෙනස් වුණා. Okay. Now again I am sharing a note. Write it too. There are only 4 word classes. The word class හතරයි අපිට හැම වෙන්නේ. තමයි nouns, verbs, adjective, adverb. කියන්නේ noun එකක් අපිට verb කරන්න පුළුවන්, adjective කරන්න පුළුවන්, adverb කරන්න පුළුවන්. verb එකක් ඉතුරු ක්‍රම තුනට හදන්න පුළුවන්, adjective එකක් ඉතුරු ක්‍රම තුනට හදන්න පුළුවන්, adverb එකක් හදන්න පුළුවන්. මොනවාද? noun එකක් verb කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම්. noun එකක් adjective කරන්න පුළුවන්. noun එකක් adverb කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ හැම noun එකක්ම එහෙම කරන්න බෑ. සමහර ඒවා හොඳේ ගැලපෙන ඒවා. verb එකක් noun කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. සමහර verbs noun කරන්න පුළුවන්. සමහර verbs adjective කරන්න පුළුවන්. සමහර verbs adverb කරන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න නම් මේ adjective nouns කරන්න පුළුවන්. adjective verbs කරන්න පුළුවන්. adjective adverbs කරන්න පුළුවන්. adverbs සමහර adjective කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. adverbs verbs කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. adverbs noun කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. එහෙනම් මේවා මතක තියාගන්න මේ ක්‍රම හතර ඇතුළත වෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම වෙන්න පුළුවන්. හරි essentially හැම එකම මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන ඒවා, match ඒවා, matching මේවා කරන්න පුළුවන්. Right now come textbook again. Right. දැන් අපි මේකයි බලමු. දැන් ලියා ගන්න. Success නැත්නම් success සාර්ථකත්වය. ඒක noun එකක්. ඒවත් තියාගෙන ඉතින් ඕනනම් තේරුමක් දෙනවා, වර්ගෙත් දෙනවා. Success සාර්ථකත්වය noun. Successful සාර්ථකයි. දකුණු පැත්තේ ඔක්කොම ඉතින් adjective පුදී ආයෙ වල දෙන්න දෙයක් නෑ හොඳේ බොරුවට. care සොයා බලනවා verb. careless අපරීක්ෂාකාරී
adjective. Effect බලපෑම noun. Effect බලපෑම noun. Effective බලපෑම සහගත adjective. Trouble කරදරය noun. Troublesome කරදරකාරී adjective. Mystery අභිරහස noun. Mysterious අභිරහස් ලෙස වෙච්ච දෙයක් අභිරහස් adjective. Right. Now come to activity 9. You have to add a suffix and make this into correct form of word. ගැලපෙනවට හදන්න පුතේ. දැන් first එක බලමුකෝ. Attract කියන්නේ ආකර්ෂණය කරගන්නවා. Attract places කියන්නේ බෑන. Attractive. ඒක IV එනවා. Attractive places. Like that do all. මේ ඔක්කොම ටික කරන්න පුතේ ටිකක් ගාලා. අගට මොන හරි එකක් එනවා පුතේ. ඇවිල්ලා වෙනස් වෙනවා. කරලා මට message එකක් දාන්න. හරියට. Activity 9, page number 98. Attractive places. Medicinal plants. Medicinal. E අයින් කරලා al. You have to remove E and put al. Medicinal al. Fearful experience. Informative. ATIVE. Informative. Awesome. SOME. Awesome. එකට ලියන්නේ ආයෙත් කරන්නේ. Awesome. Luxurious. Y කපලා IOUS. Luxurious hotels. Luxurious. Adventurous OUS. මම මේ grammar points ටික කරලා වෙලාව ඉතුරු තර Delphi Island ඒවා meanings ටිකක් දෙනවා පුතේ. මම time ප්‍රශ්න නිසා මම ඉස්සරහට ආවා ඒවා meanings නොදී. මොකද ඒවා activity දෙල තියෙන meanings දෙන්න නෙමෙයිනේ. ඒවා sentence එකක් බවට දාලා paragraph කිරීම practice කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒවෙන් meanings ගොඩක් වටින නිසා සමහරලාට අපේ exam එකේදී වචන ඕනේ. මම ඒ නිසා සමහර විට වෙලාව මට ඉතුරු වුණොත් මම ඊට ටික ඉවර කරලා මම ඒවට එනවා ආයි පාර meanings දෙනවා. Adventurous OUS. Okay, 2. Medicinal. Fearful, informative, awesome, luxurious, adventurous OUS, tiresome. Tiring කියලත් සමානට ගන්නවා. Tiring, tiresome, both are okay. Tiresome, tiring. Right, now come to activity 10, the chart. Fill in the following table with the other forms of the words given. අර word classes පිටි දැන් ගන්නවා විතරයි. ඒ කියන්නේ suffix එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. පිටිපස්ස වෙනසක් කරන්න තියෙන්නේ. Education කියන එකේ පුතේ වෙන්නේ වෙනස. Education කියන noun එකේ verb එක තමයි educate. verb එක තමයි educate. ඒ කියන්නේ ADUCATE educate. adjective එක තමයි educative හරි educated. educated like that. ඒ වගේ ඔක්කොම ටික fill කරන්න chart එක. පුතේ මේක ලියලා නැති කට්ටිය ටක් ගාලා CR එකේ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ටෙක්ස්ට් බුක් මාරි කමන්නේ පෙන්සිල් එකකින් ආ. But anyway you have to write all these in CR. හැබැයි මොනවා වුණත් මේක CR එකේ නැවත ලියන්න ඕනේ homework විදියට. Finish it and let me know. Right. Okay, very good. ගොඩක් අය කරලා තියෙනවා. මම මේක chart එක white board එකේම දාමු නේද? ඒක ලේසි. Okay, I will explain. පුතේ බලන්න. noun එක තමයි education. noun එක තමයි education. education කියන noun එකේ verb එක තමයි educate. අධ්‍යාපනික කරනවා කාවර educate. adjective දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් educative අධ්‍යාපනික. educated කියන්නේ අධ්‍යාපනික. අර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. educative කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන මට්ටමේ.
educated කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉන්න කෙනෙක්. educated. beauty සුන්දරත්වය. beauty සුන්දරත්වය. meanings ලියා ගන්න කට්ටිය කියන්න මම ටික slow යන්නම්. beautiful beautify ලස්සන කරනවා. beautify ලස්සන කරනවා. beautiful ලස්සනයි. ද ලස්සන. care care කියලා කියනවා සොයා බැලීමටත් සොයා බලනවටත් noun verb දෙකම තියෙනවා. මතක grade 9 පාඩමක් තිබ්බ අපිට අර water වතුර වලටත් water කියනවා. වතුර දානවටත් water කියනවා. study කියනවා අධ්‍යයන කාමරයටත් study කියනවා අධ්‍යයනය කරනවටත්. ඔය වගේ තමයි care කියනවා සොයා බලනවටත් care කියනවා සොයා බැලීමටත්. careful සොයා කියන්නේ යමක් ගැන අපි පරීක්ෂාකාරී නම් careless අපරීක්ෂාකාරී. ඒතර careful එකට ness දාලා carefulness කියන්න පුළුවන් පරීක්ෂාකාරී බව. careless එකට ness දාලා carelessness කියන්න පුළුවන් අපරීක්ෂාකාරී බව. manage යමක් කළමනාකරණය කරනවා. manager කළමනාකරුවා. management කළමනාකාරීත්වය. manageable කළමනාකරණය කළ හැකි. කළමනාකරණය කළ හැකි. කළමනාකරණය කළ හැකි. right. coral රණ්ඩු වෙනවටත් coral කියනවා රණ්ඩුවටත් coral කියනවා noun එක verb එක දෙකම. quarrelsome කරදරකාරී රණ්ඩුවට බර කරදරකාරී කට්ටිය. quarrelsome අය වලියට බරි අය. wonder පුදුමයටත් wonder කියනවා පුදුම වෙනවටත් wonder ගන්නවා. wonderful පුදුමාකාර. love ආදරයටත් love කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ආදරය කරනකොටත් love කියලා ගන්න පුළුවන්. lovely මනහර loving ආදරණීය. study අධ්‍යයනය කරනකොටත් study ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යයන කාමරයටත් study කියලා ගන්න පුළුවන්. studies අධ්‍යයනයට බර අධ්‍යයනශීලී මම හිතන්නේ අධ්‍යයනයට බර අධ්‍යයනයට ආස. hope කියනවා බලාපොරොත්තුවටත් hope කියනවා බලාපොරොත්තු වෙනවටත් දෙක වෙනවා. adjective මේ verb and noun. hopeful බලාපොරොත්තු සහගත hopeless බලාපොරොත්තුවක් තබන්න නොහැකි. අතන hopeful එකට ness දැම්මම hopefulness බලාපොරොත්තු ඇති බව hopelessness බලාපොරොත්තුවක් නැති බව. right. now come back to the lesson. preposition 2 prepositions නිපාත. I can't remember exactly නමුත් මට මතකයි පුතේ මේක 2 එකනේ 1 එක තිබ්බා කියලා 62 වලද කොහෙද page number 62 මං හිතන්නේ. just check it please මට මතක විදිහට. prepositions කියන පුතේ නිපාත සිංහලෙන්. english වලින් අපි කියනවා the words that shows the connection between two nouns especially. the words that shows the connection between two nouns. නාම පද දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වීමට භාවිතා කරන පද මොනවාද? prepositions. නාම පද දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වීමට භාවිතා කරන පද prepositions. now see the whiteboard. prepositions කියන්නේ පුතේ නිපාත, pre කියන්නේ පෙර, position කියන්නේ ස්ථානය. නම් පූර්ව ස්ථානයේ යෙදෙන පදයක් තමයි preposition කියන්නේ. තව note එකක් එකට තියෙනවා. තව definition එකක් තියෙනවා. they show the connection between two nouns. නාම පද දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වනවා. සම්බන්ධ කරනවා නෙමෙයි යා. දැන් සම්බන්ධ කරනවා නම් join කරනවා ඒක conjunctions. මේක සම්බන්ධය පෙන්වනවා විතරයි. පොඩ තේරුම් ගන්න වෙනස සම්බන්ධ කරනවාද මේගොල්ලෝ නෑ. සම්බන්ධය පෙන්වනවා විතරයි. සම්බන්ධය පෙන්වනවා විතරයි. I kept the book on the table. I kept the book on the table. The book highlight කරලා යටින් ලියා ගන්න noun. The table highlight කරලා යටින් ලියා ගන්න noun. On highlight කරලා ලියා ගන්න arrow එකක් දාලා preposition. මේ on කියන preposition එකෙන් පෙන්නනවා මේ පද දෙකේ සම්බන්ධය. අපි on අයින් කරලා බලමු. on පොඩ ඇඟිල්ලෙන් වහගෙන බලන්න. I kept the book the table. I kept the book the table. මං තිබ්බා පොත මේසය. ගැලපෙන්නේ නැහනේ. ඒ පද සම්බන්ධය හදන්න නම් on දැම්මම අර්ථ වෙනවා I kept the book on the table. මම පොත තිබ්බා මේසය උඩින්. ස්ථානය position එක කොහෙද කියලා පෙන්නනවා. පද සම්බන්ධය පෙන්නනවා. කොහෙද පොත තියෙන්නේ? on. මේක under වුණා නම් යටින්. next වුණා නම් අසලින්. by වුණා නම් අසලින්. near වුණා නම් අසලින්. හරි? above වුණා නම් ඉහළින්. උඩින් නෙමෙයි නමුත් ඉහළ. ඒක මත නෙමෙයි ඉහළින් තියෙනවා.
below වුණා නම් පොළොව මත නෙමෙයි නමුත් යටින් තියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ සම්බන්ධය පෙන්වන්නේ මොනවැන්ද? පද දෙකක් අතර නාම පද දෙකක් අතර පද සම්බන්ධය පෙන්නනවා ප්‍රිපොසිෂන් සෙවත් නිපාත වලින්. ඒක තමයි යාගේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඒකට තමයි යා තියෙන්නේ. I think now you can understand. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. Now come to textbook note again. නම් මොකද මෙයා කරන්නේ? පද දෙකක් අතර සම්බන්ධය පෙන්වීම තමයි මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන් එක. මෙයාගෙන් වෙන දේ. Right. Let's see now. Till තුරු දක්වා. Till තුරු දක්වා. Till තුරු දක්වා. Towards වෙතට දෙසට. Towards වෙතට දෙසට. Towards වෙතට දෙසට. Until කියන්නේ තුරු දක්වා. ගොඩක් වෙලාවට similar දාසක් තියෙන පුතේ. Till සහ until similar යනවා. Round වටේ. Round වටේ. Scenes සිට. යම් මොහොතක සිට. Scenes සිට. Scenes සිට. Within ඇතුළත. Within ඇතුළත. Within ඇතුළත. Of ඉවතට යන්නේ ඉවතට. Of ඉවතට. Again till තුරු දක්වා. Towards දෙසට වෙතට. Until තුරු දක්වා. Until කියන්නේ තුරු දක්වා. Round කියලා කියන්නේ වටේ. Scenes කියන්නේ සිට. Scenes කියන්නේ සිට. Within ඇතුළත. Of ඉවතට. Of ඉවතට. Of ඉවතට. Right. මම මේ sentence වල meanings දෙනවා. I am going to give the meanings of these sentence too. There will be extra English classes. අමතර ඉංග්‍රීසි පන්ති තියේවි. will be කියන්නේ තියේවි. will be තියේවි. till තුරු. දක්වා 3 o'clock 3 දක්වා 3 වන තුරු. every Friday හැම සිකුරාදාම. හැම සිකුරාදාම. You have to ඔබට සිදු වෙනවා walk ඇවිදගෙන යන්න a few කීපයක් meters meter towards දෙසට වෙතට the town එක දෙසට to get to the bank බැංකුවට යන්න නම් the office will be closed office එක වහයි for business ව්‍යාපාර සඳහා until Monday සඳුදා වනතුරු until Monday සඳුදා වනතුරු because of නිසාවෙන් Christmas නත්තල නිසාවෙන් Christmas නත්තල නිසාවෙන් the director board අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය sat වාඩි වුණා round the table මේසේ වටේ for hours පැය ගාණක් තිස්සේ discussing සාකච්ඡා කරමින් the problem ප්‍රශ්නය around the table මේසේ වටේ she has been waiting අය බලා සිටමින් ඉන්නවා to meet මුණ ගැහෙන්න the director අධ්‍යක්ෂක since 8 අටේ සිට my uncle lives ජීවත් වෙන්නේ within ඇතුළත few miles හැතැම්ම කීපයක් of Colombo කොළඹින් පිට Farsana fell down වැටුණා and injured තුවාල වුණා her leg කකුල when she was getting off බහින විට the bus එකෙන් right now do activity 11 and 12 and let me know 11 and 12 both and let me know quickly right let's see now some guys haven't put that they have finished but anyway we have discussed no
I walk මම ඇවිදගෙන ගියා towards the building බිල්ඩිම දෙසට towards the building බිල්ඩිම දෙසට you have to ඔබට සිදු වෙනවා you have to ඔබට සිදු වෙනවා do revision පුනරීක්ෂණ කරන්න exercises till you are proficient till තුරු ඔබ දක්ෂ වන තුරු proficient වෙන තුරු the farmers will make the land ready farmers ලා ගොයියෝ මේ භූමිය සූදානම් කරයි till එතන until ඒකේ till until දෙකෙන් එකක් තියෙනක බලන්න they get brain you have to get off the bus bus එකෙන් බහින්න at the junction and walk to the school we have been learning English අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා since sitter at 12 around වටේ till තුරු දක්වා since sitter towards වෙතට until තුරු දක්වා she walked towards the room කාමරය දෙසට feeling a little excited it was his second and fifth one yeah answers are the same anyway yes පුතා second එකයි fifth එකයි වෙනස් තමයි අත්ත මම පිළිගන්නවා ටෙක්ස්ට් බුක් දෙකේ වෙනසක් තියෙන හින්දා second එකේ ඔයගලගේ ඇත්තේ මොකක් කර වෙන්නේ එක නමුත් මේ ආන්සර් එකම එන්නේ නේද till නේ එන්නේ නේ if I am correct till එකේ තියෙන විමුක්ති no matter no till you are proficient කියන එක till නේ එන්නේ කොහොම කරත් එතනට මං හිතන්නේ till එන්නේ මම මතක විදියට එතකොට හරි you have to do revision exercise till next week ඊළඟ සතිය වනතුරු හරි කමනේ ආන්සර්ස් එකයි ප්‍රශ්න නෑ අන්තිම එකත් එහෙමයි පුතේ අන්තිම එකත් till තමයි sorry scenes තමයි ආන්සර් එක වෙන්නේ මම හිතන්නේ right Selvan walked towards the room feeling a little excited it was his first job interview he did not want to apply for any job until till දෙකෙන් එකක් until or till both are okay he finished his computer course he had been following it since 2010 since sitter 2010 they asked the high sitter now that is over he is ready to start a job he waited until till කලින් till දැම්මොත් මෙතනට until කලින් until නම් මෙතන till the interviewers asked him to sit down and then he thanked ස්තුති කළා then he looked around the room around වටේ he felt relaxed when the interviewers asked him to talk about himself ඔහු ගැන කතා කිරීමට okay now it's done it's also done now come back to right to the till නැතුව after තියෙනවා නම් after he finishes computer course එක වෙනස් වෙලා ඉච්චරයි එනයින්නේ Selvan walked towards the room feeling little excited it was his first job interview he did not want to apply for any job until මෙතන until එහෙම නම් එතන till එතන තමයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ එතන after නම් after තමයි ගන්න වෙන්නේ after දිනට after he had been following it since 2010 he waited until the එතන until ගන්න එතකොට interviewers asked then he looked around the room එක වටේ around the room right හැම ටෙක්ස්ට් බුක් එකකම මේ වෙනස එන්නේ නැහැ පුතේ සමහර ඒවා විතරක් ටෙක්ස්ට් බුක් versions 3ක් විතර යනවා පොඩි ඒක ටෙක්ස්ට් බුක්ස් මේකර්ස් ලගේ වැරද්දක් ඒගොල්ලෝ අඩුපාඩු හදලා ඊළඟ අවුරුද්දේ අලුත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් ගහනවා නමුත් පරණ පොතක් සමහරලාට ස්කූල් වල ළමයට හම්බ වෙනවා එතකොට ඒ ඉෂුව එක එනවා okay Delphi Island please come back to it ferry service පුතේ අර boat to save යා ferry එක ferry services page number 94 nearly ආසන්නව jetty කියන්නේ jettyයම තමයි jetty කියලා අපි කියනවා glowing stone වර්ධනය වන ගලක් worship වඳිනවා by within devotees කියලා පුතේ කැප වෙලා ඉන්න devotees ලා පූජකයන්ට කැප වෙලා ඉන්න devotees ලා
මට ඒකට සිංහල වචනයක් මම මතක නැහැ ඩිවොටිස්ලා හරි බැතිමතුන් annual festival වාර්ෂික උත්සවයක් ඕගනයිස් සංවිධානය වෙනවා by විසින් nearby අසල center මධ්‍යම මැද ප්‍රධාන attraction ආකර්ෂණයක් part of the island එකෙන් කොටස දූපතෙන් කොටසක් reserved වෙන් කරලා තියෙනවා for සදා wild horses කැලෑවැශ්‍යයන් poniesලා Rome සැරිසරනවා freely නිදහසේ fresh water නැවුම් ජලය supply සැපයුමක් devils යකාගේ වෙල්ලින්ද giant yodha old stables were what is called me අශ්වගාල් Dutch ලන්දේසි ඊරා යුගය giant yodha footprints අඩිසටහන් next එක new things අරකට වෙනස් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන් sort කියන්නේ කට්ටිය ආස කරනවා දකින්න sort කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා attraction ආකර්ෂණයක් events යම් events ඔය අංග මොනහරි function වගේ දේවල් botanical gardens උද්භිද උද්‍යාන species සත්ව වර්ග hot plains hot තැන්න protected area ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් පොළොන්නරුව capital අගනගරය destruction විනාශය I don't know monumental අපිට යමක් මතක් වෙන්න තියෙන ස්මාරකමය ruins නටබුන් fabulous මනරම් අනර්ග enormous අතිවිශාල structure ආකෘතිය preserved සංරක්ෂිත colossal අතිවිශාල මහා විශාල great in size මහා විශාල image ප්‍රතිමාවක් රුවක් ගල් විහාර with is gigantic අතිවිශාල rock කළුගල් sculptures අර සිතුවම් වගේ හදුවා sculptures කරපුවා මූර්ති වගේ ඒවා මේ පිළිමගේ තිවංක පිළිමගේ ඒක අර මමත් මුලින් පිළිමේජ් කියලා මම බැලුවා පිළිමේජ් කියලා නෑ ඒක පිළිමගේ wall paintings බිත්තු සිතුවම් wall paintings illustrate විදහා දක්වනවා ජාතක ස්ටෝරි ජාතක කතා excellent අනර්ග කදිම irrigation systems වාරි මාර්ග පද්ධතීන් okay then let's finish for today I'll put the homework to the group